بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بي شان. بداية بغيت نعتذر لكاع الإخوان والأصدقاء ديال القناة على التأخير باش ننزل هذا الفيديو، لأن مدة طويلة ما قمتش بتنزيل دروس وتمارين في القناة. دونك كان عندي ظروف خاصة إخواني أخواتي، داكشي علاش خديت كاع هذا الوقت هذا. لكن مستقبلا ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني كل اسبوع ننزل فيديو اللي كيضمنوك سواء تمارين او دروس في المواد اللي متخصصه فيها القناه. من ناحيه تانية بغيت نعتذر لكاع الاخوان اللي ما قدرتش انني نجاوبهم على كاع لي كومونتير اللي كيوصلوني سواء في يوتيوب ولا عبر الصفحه ديال الفيسبوك. وكاين بعض الاخوان اللي استطعت انني نجاوبهم، والاخوان الاخرين نعتذر منهم لانني ما قدرتش انني نجاوبهم. دونك في هذه الحلقه ان شاء الله يا اخواني اخواتي غادي نبداو التمرين في الترانسفير تيرميك. دونك كنا خدمنا سابقا تمارين في لابارتي ديال الترانسفير تيرميك ليتود ديال لي زيلات. دونك هذا التمرين غادي يذكرنا بليتود دو نيلات، وغادي ان شاء الله كما جرت العاده نقراو لي النص ديال التمرين ومن بعد ندوزو للعناصر ديال الاجابه. دونك ما تمشاوش بعيد اخواني اخواتي، غادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد الفاصل. على بركة الله نبداو التمرين ديالنا. Étude d'une cuillère en acier. Prenons une cuillère en acier inoxydable de conductivité lambda égale à 15 watts par mètre fois degré Celsius, partiellement immergée dans l'eau bouillante à 93 degrés Celsius dans une cuisine à 24 degrés Celsius. Le manche de la cuillère est une section d'une épaisseur E égale à 0,2 cm et une largeur H égale à 1,3 cm. Et s'étend dans l'air de L égale à 18 cm de la surface libre de l'eau. Si le coefficient de transfert de chaleur à la surface de la cuillère exposée à l'air est H égale à 17 watts par mètre carré fois degré Celsius, sachant que le transfert de chaleur à partir de l'extrémité de la cuillère est négligeable. Le coefficient de transfert de chaleur est constant et uniforme sur toute la surface de la cuillère. Le transfert de chaleur par rayonnement est supposé négliger la température de la partie immergée est la même que celle de l'eau. Donc كما كتشوفوا اخواني اخواتي في هاد ليماج اللي عندنا ادغوات عندنا واحد لا كاسرول وعندنا واحد لا كويير اون اسي. داكور. دونك خدينا لا لونغور à partir من la partie émergée حتى l'extrémité égale à 18 cm. عندنا la température ديال de l'eau هي 93 degrés Celsius, ou la température de la cuisine, la température ambiante égale à 24 degrés Celsius. Donc les questions inchallah اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. La première question كتقول لنا exprimer le problème mathématique et préciser l'écriture des deux conditions limites. Ensuite, déterminer analytiquement la distribution de température le long de la cuillère. On l'exprimera en fonction des fonctions hyperboliques et des données du problème. Troisièmement, déterminer la température de l'extrémité de la cuillère. Et la dernière question, quelle est alors la différence de température entre la partie immergée et la surface du manche de la cuillère? On donne le cosinus hyperbolique de 6,48 égale à 325,95. Donc, قبل ما نبداو ان شاء الله يا اخوان اخواتي لا ريبونس على لي كيسيون ديالنا، غادي نشوفوا لي زيبوتيز اللي عندنا في التمرين اللي غادي نحاولوا نطبقوهم باش نسهلوا علينا لي كالكول. دونك ليبوتيز لا température de la partie émergée de la cuillère est égale à la température de l'eau. دونك قلنا في الشكل ديالنا عندنا نعتبروا ان لا température ديال لا partie émergée ديال لا cuillère كتساوي لنا 93 اللي هي لا température de l'eau. Deuxième hypothèse, la température de la cuillère varie le long de la cuillère T de X. يعني أن la température ديالي اللي غتكون في le point de départ غتكون مختلفة على la température اللي عندي في l'extrémité. Donc هادشي لوجيك لأن عندنا la température varie selon donc la longueur ديال la cuillère. La troisième hypothèse, le transfert de chaleur à partir de l'extrémité de la cuillère est négligeable, où le coefficient de transfert de chaleur est constant et uniforme sur toute la surface de la cuillère. Donc, هادو جوج ديال les hypothèses اللي غادي
نستعنوا بهم لانهم نورمالمون ماشي فري، لان عندنا لي بارامتر اللي كنعرفوهم فيزيك كيتبدلوا لنا مع لا تمبيراتور، ولكن في هذا لوكا هذه غادي نعتبروا لو كوفيسيون دو شالور كونستون. عندنا لي بروبريتي تيرميك اوسي دو لا كويير سون كونستونت، دونك هما نورمالمون كيتبدلوا مع لا تمبيراتور. دونك الا هضرنا على لا ماس فوليميك ولا اي بارامتر تيرميك كيتغير لنا مع التغير ديال لا تمبيراتور، ولكن في الحاله ديالنا غادي نعتبروهم دي كونستون باش نحاولوا اننا نسهلوا الحساب ديالنا. Le transfert de chaleur par rayonnement est supposé négligeable, donc ما اعتبرناش le transfert de chaleur par rayonnement باش ما نزيدوش le flux échangé par rayonnement. Notons que la section transversale de la cuillère est constante et x a pour origine la surface libre de l'eau. La variation de température le long de la cuillère peut être exprimée comme celle d'une ailette selon le schéma suivant. Donc il خدينا اخواني اخواتي la partie ديال la cuillère en acier، donc غادي نعتبروها comme une ailette. عندي هنايا la température TB، donc غادي نرجع ليماج ديالي باش نفهمو. دونك غادي نخدمو من لا بارتي ايميرجي اللي عندي هنايا حتى الاكستريميتي. دونك عندي لا لونغور ديالي هي 18 سنتيمتر، يعني هذه هي لا بارتي اللي غادي نعتبرها كوم ايلات باش نحسب لا تمبيراتور ولا لا فارياسيون دو تمبيراتور entre la partie émergée et la surface libre. دونك الا رجعنا اخواني اخواتي للشيما ديالنا، دونك غادي نعتبروا la partie ou le manche ديال la cuillère comme une ailette. عندي la longueur L égale à 18 cm، عندي H égale à 1,3 cm و l'épaisseur égale à 0,2 cm. دونك هادشي كله شفناه في لي دوني ديال l'exercice. كنعرف ان la température TB اللي هي la température de l'eau كتساوي لنا 93 degrés Celsius، يعني الى حولناها للكلفين هي 366 كلفين. دونك الى اعتبرنا لو مونش ديال لا كويير كوم اون ايلات غادي نخدمو في واحد ليليمون دو فوليوم. دونك ليليمون دو فوليوم غادي ناخذوه اونتر اكس اي اكس بلس دي دو اكس، دونك يعني غادي نخدم غير في هاد لابارتي اللي عندي هنايا وندير لو بيلون انرجيتيك ديالي. دونك لو بيلون انرجيتيك شنو كيساوي لنا؟ كيقول لنا ان لو فلو entrant égale à le flux sortant plus le flux perdu. دونك غادي نعاود لو فلو اونطرون اللي هو في الشيما ديالي في اكس غادي يساوي لنا في اكس بلس دي دو اكس، يعني لو فلو سورتون بلس لو فلو بيردو ولا بار كونفيكسيون اللي هو في سي. دونك غادي نشوفوها اون ديتاي هاد لا ريلاسيون. Effectuons le bilan sur le système constitué par la partie du manche située entre x et d de x. Donc on a اخواني اخواتي x ou x plus d de x، يعني غادي نخدمو في هاد les deux parties. On a la superposition de la conduction le long du manche et la convection sur la face du manche entre x et x plus d de x. Le bilan global s'écrit donc le flux entrant égale le flux sortant plus le flux par convection. دونك في الشكل ديالي باش اخواني اخواتي ما نخلطوش ما بين لي نوطاسيون، عندي في او يعني لو فلو كي اونتر هو في اكس في الشيما ديالي، داكوغ. دونك في اكس هو لو فلو كي اونتر لا سورفاس ديالي. في اس اللي هو لو فلو سورتون اللي هو في اكس بلس دي دو اكس، يعني انني الى عوضت بلي نوطاسيون اللي عندي في الشيما غيتولي لي هاد لو بيلون انرجيتيك غادي يولي هو في اكس ايكال في اكس بلس دي دو اكس بلس في سي. متفقين؟ دونك هنايا عندي غير حاولت انني نشرح غير لي نوطاسيون ما بين لو شيما اللي عندي هنايا و لو بيلون انرجيتيك اللي درتو هنايا. مزيان. دونك انطلاقا من لو بيلون انرجيتيك غادي نحاول انني نعوض كل فلو بلا ريلاسيون ديالي. دونك عندي لو فلو اونطرون هو لو فلو بار كونديكسيون، دونك غادي نخدم بلا لوا دو فوريي اللي كنا شفناه سابقا في تمرين قديم في لابارتي ديال لي زيلات. دونك غادي نحاول اخواني اخواتي نخلي لكم ان شاء الله لو لين ديال هذا التمرين في لا ديسكريبسيون بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش هذا التمرين. دونك قلنا لا لوا دو فوريي كتكتب لنا موان نوندا اللي هي لا كوندكتيفيتي فوا لا سورفاس فوا دي دو تي سور دي دو اكس. دونك هنايا راني في لابارتي يعني في لو فلو اونطرون يعني اون اكس. بالنسبه لو فلو
qui sort, عندنا phi x plus d de x غادي يساوي لنا moins nonda s dt sur d de x en x plus d de x. Donc هنا يا اخوان اخواتي عندي la conduction في le flux entrant ou le flux sortant ou le flux par convection كنعرفوه هو le coefficient de transfert par convection اللي هو h fois la surface d'échange fois la différence de température يعني اللي هي T moins T infini. Donc phi C كما شرحناه هو le flux échangé par convection و S اللي هو la surface d'échange هو le périmètre fois d de x. Donc la relation اللي غادي تحسب لنا le périmètre كتكتب على هذا الشكل. Le périmètre كيساوي لنا 2 fois h fois e. Le périmètre باش نحسب le périmètre ديال la partie اللي راني اعتبرتها كوميليت غادي ندير 2 fois h fois e. دونك كنعرف ان ليبيسور عطاوه لنا هو 2 سنتيمتر يعني 0.002 متر و h هو 1.3 سنتيمتر يعني 0.013. دونك الا درت اون ابليكاسيون نيميريك غادي تلقى ان لو بيريمتر ديالي غادي يساوي لنا 0.03 متر. بالنسبه لا سيرفاس دو شونج هو لا هوتور فوا ليبيسور. دونك غادي نحسبوا انطلاقا من لي دوني غادي نتلقى ان لا سيرفاس كتساوي لنا 0.00026 متر كاري. دونك هادو هما العلاقات اللي غادي نحسب بهم لو بيريمتر ديالي و لا سيرفاس ديالي. مزيان. دونك غادي نعوض في لو بيلون انرجيتيك. دونك شفنا لا غولاسيون ديالنا قلنا كتكتب على هذا الشكل هذا. حددنا ليكسبرسيون ديال في اكس بلس دي دو اكس وفي سي يعني غادي نعوض بكاع هاد لي زيكسبرسيون نعوضهم في لا غولاسيون ديالي. دونك ليكواسيون ديالنا غيتصبح بهذا الشكل moins nonda s dt sur d de x égale moins nonda s dt sur d de x en x plus d de x plus h ou s ديالنا قلنا هو le périmètre fois d de x fois la différence de température. Donc la relation ديالي هي هذه و la surface d'échange قلنا هو le périmètre fois d de x. مزيان. دونك غادي نرجع كاع لي بارامتر اللي متعلقين بلا ديريفي دو لا température par rapport à x من واحد الناحيه. دونك كتصبح لنا العلاقه هي nonda s dt sur d de x en x plus d de x يعني رجعت هاد لابارتي من الناحيه الثانيه moins nonda s dt sur d de x en x divisé par d de x كتساوي لنا h p t moins t infini. دونك d de x رجعتهم من الناحيه الثانيه قسمت الكل على d de x. مزيان. دونك هادي سي اون ديريفي سكوند ديال dt sur d de x راه معروفه في المات يعني ان هاد ليكسبرسيون ديالي غادي تصبح لي هي d sur d de x nonda s dt sur d de x. دونك هاد لا بارتي الا رجعنا لي غولاسيون ماتيماتيك غادي نتلقى انها لا ديريفي سكوند ديال dt sur d de x كتساوي لنا hp t moins t infini. دونك كنعرف ان لا كوندكتيفيتي تيرميك و لا سيرفاس نو ديبون با دو x يعني غادي نخرجهم من لا ديريفي غتبقى لي غير نوندا اس ديريفي سكوند دو t بارابور ا دي x كاري كتساوي لنا h p t moins t infini. مزيان. دونك غادي نقسم نوندا اس من ناحيه غادي نرجعها من الناحيه الثانيه غتصبح لي لا غولاسيون ديالي هي لا ديريفي سكوند ديال t بارابور ا دي x او كاري كتساوي لنا h p نوندا s t moins t infini. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي وصلت لا غولاسيون ولا ليكواسيون دو سكوند دوغري ديال لا تمبيراتور اللي كنقلب عليها. دونك باش نحاول نزيد نافونسي في لو كالكول ديالي غادي ندير واحد لو شونجمون دو فاريابل. دونك اون بوز t moins t infini égale θ. دونك سي شونجمون دو فاريابل. كنعرف ان t infini عندي كونستونت يعني الا درت لا ديريفي ديال θ بارابور ا x غادي لا ديريفي ديال t infini غتساوي لنا 0 لان t infini اون تمبيراتور كونستونت غتبقى لي غير dt sur d de x. دونك عندنا θ كتساوي لنا t moins t infini لا ديريفي ديال θ بارابور ا x غيساوي لنا d de t sur d de x. دونك انطلاقا من هذا لو شونجمون دو فاريابل غادي نعوض في ليكواسيون ديالي. دونك عندي d θ sur d de x كيساوي لنا dt sur
dx يعني أن لا dérivée seconde ديال t par rapport à d de x au carré غادي تساوي لنا d carré θ sur d de x au carré moins hp sur nom de s غادي نعتبرها هي اوميغا au carré fois t moins t infini هي θ. وبالتالي ليكواسيون اللي كتبناها هنايا اخواني اخواتي غادي تكتب لنا على هذا الشكل d carré θ sur dx au carré كيساوي لنا moins اوميغا كاري θ ايكالا 0 لانني رجعت من واحد الناحيه كاع لي بارامتر ديالي. دونك هاد ليكواسيون سي اون ايكواسيون دو سكوند دوغري ولا دو سكوند اوردر ا كوفيسيون كونستانت وعندنا اوميغا او كاري كيساوي لنا اش بي على نون دو اس يعني ان اوميغا غادي يساوي لنا الغاسين ديال اش بي على نون دو اس. ونقدر ندير اون ابليكاسيون نيميريك لان حسبت سابقا لو بيريمتر او لا سيرفاس غادي نتلاقى ان اوميغا تساوي لنا 36 متر موان 1. دونك انطلاقا اخواني اخواتي من الدروس و لي ريزومي اللي شفناهم سابقا في لاشين كنعرف ان لا سوليوشن ديال ليكواسيون ا سكوند دوغري اللي كتكتب لنا بهذه الطريقه هذه لا سوليوشن ديالها غادي تكتب بهذا الشكل θ x كيساوي لنا ا كوسينوس اوميغا x بلس بي سينوس هيبربوليك اوميغا x. دونك باش ما نخلطوش اخواني اخواتي سي اش هادي كوسينوس هيبربوليك ماشي لو كوفيسيون اش ماشي لو كوفيسيون دو كونفيكسيون يعني لا سوليوشن هو ا كوسينوس هيبربوليك اوميغا x بلس بي سينوس هيبربوليك اوميغا x. غادي نمشيو لي كونديسيون او ليميت باش نحددو لي كونستونت ديالي ا و بي لانني ما نعرفهمش. لا كونديسيون او ليميت لا بروميير كونديسيون كتقول لنا اون اكس عندنا لا تمبيراتور ديال لا كويير هي لا تمبيراتور دو لو. غادي نرجع اخواني اخواتي للشكل. دونك اعتبرنا ان اكس عندنا في هذه النقطه هذه لا تمبيراتور ديال لا كويير ديالي هي لا تمبيراتور دو لو اللي هي 93 اللي هي تي بي. وعندنا à l'extrémité يعني اون x égale à l من x يكون يساوي لنا لا لونغور ديال لا كويير غادي يكون عندنا لو فلو نيغليجابل رانا شفناها في لي زيبوتيز. دونك غادي نرجعوا لا بارتي ديال لي كونديسيون او ليميت. غادي نتلاقاو ان اون x égale à 0 t égale à tb اللي هي لا تمبيراتور دو لو ولا عوضت في الثيتا غادي نتلاقى ان θ اون x égale à 0 غادي تساوي لنا tb moins t infini. دونك ما ننساوش اخوان اخواتي اننا درنا شونجمون دو فاريابل قلنا الثيتا هي t moins t infini يعني ملي كيكون x égale à 0 غادي تكون t هي tb. داكوغ داكشي علاش هنايا رجعت لنا tb moins t infini. اون x égale à l يعني ملي كيكون عندنا x égale à l قلنا لو فلو égale à 0 يعني ان dt sur d de x en x égale à l غادي يساوي لنا 0 وبالتالي لا ديريفي دو θ par rapport à x en x égale à l غادي تساوي لنا 0. دونك هادو هما لي دو كونديسيون او ليميت اللي غادي نخدموا بهم باش نحددوا لي كونستونت ديالنا a و b. مزيان. دونك غادي نبداو ب الكونديسيون او ليميت الاول اللي هو اون اكس ايكال 0. دونك الا كان عندي اكس ايكال 0 غادي نعوض هنايا في ليكسبرسيون ديالي غادي يبقى لي θ دو 0 θ دو 0 كيساوي لنا ا كوسينوس هيبربوليك دو اوميغا فوا 0 لان اكس ايكال 0 بلس بي سينوس هيبربوليك اوميغا فوا 0. دونك هنايا راني خدام في لا كونديسيون الاولى. سينوس هيبربوليك دو 0 غادي يساوي لنا 0 والكوسينوس هيبربوليك دو 0 غادي يساوي لنا 1 يعني هاد ليكواسيون كلها غادي تولي لي غير θ دو 0 كتساوي لنا ا والثيتا دو 0 اخواني اخواتي قلنا هي تي بي موان تي انفيني يعني ان ا لا كونستونت ا غادي تساوي لنا تي بي موان تي انفيني. دونك غادي نعوضو اخواني اخواتي غير بلا كونديسيون ليميت ملي كيكون اكس ايكال 0 نعوض ونحسب نخرج لي كونستونت ديالي. بالنسبه لا كونديسيون الثانيه غادي ندير غادي نعوض ب اكس ايكال ال كذلك في هاد ليكواسيون ديالي ولكن قبل خصني ندير لا ديريفي ديال ليكواسيون لان علاش عندي لا كونديسيون اون اكس ايكال ال عندنا اون فونكسيون دو ديريفي دو θ.
دونك باش نخدم هاد لا كونديسيون خصني ندير لا ديريفي دو تيتا بارابور ا اكس داكوغ ونخرج لا ديريفي ديال ا كوسينوس سوبربوليك اوميغا اكس بلس بي سينوس سوبربوليك اوميغا اكس عاد نعوض ب ال وهذا الشيء اللي درنا هنايا اخواني اخواتي. دونك لا ديريفي دو تيتا بارابور ا اكس عطاتنا هي ا اوميغا سينوس سوبربوليك اوميغا ال لان عندي لا كونديسيون اكس ايكال ال بلس بي اوميغا كوسينوس سوبربوليك اوميغا ال ايكال 0. غادي نخرج ان بي تساوي لي موان تيتا 0 يعني تيتا 0 هي ا ديالي اللي خرجناها سابقا سينوس سوبربوليك اوميغا ال على كوسينوس ايبربوليك اوميغا ال وبالتالي غادي نكون خرجت لا كونستونت ا وخرجت لا كونستونت بي. دونك ملي خرجت هذه دو كونستونت اخواني اخواتي غادي نولي نعوضهم في لا سوليسيون ديال ليكواسيون جينيرال. Donc finalement, la variation de la température le long de la cuillère peut être exprimée comme θx sur θ0 égale à tx moins t infini à la tb moins t infini égale cosinus hyperbolique de oméga l moins x à la cosinus hyperbolique ديال oméga l. Donc هذا هي la variation ديال la température. عوضت les constantes ديالي عوضت les deux constantes ديالي في l'équation ومن بعد خرجت l'expression générale de la variation de température. Donc, السؤال الثالث كيقولنا déterminer la température de l'extrémité de la cuillère واللي غادي نخدموها انطلاقا من l'équation précédente. يعني عندي l'expression ديال la variation de la température وطلبوا منا la température de l'extrémité. Donc كنعرف à l'extrémité x ديالي غادي يساوي لنا L لانني في l'extrémité ديال لا كويير. دونك غادي نعوض x ب L في l'expression ديالي ونحسب لا température à l'extrémité. دونك t غادي نخرج t de x يعني t de L égale t infini plus tb moins t infini cosinus hyperbolique oméga L moins L على cosinus hyperbolique oméga L. دونك هنا يا اخوان اخواتي غير باش ما نتلفوش عندنا لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور لو لون دو لا كويير كتكتب لنا بهذه الطريقه. الا بغينا نحسبوا لا تمبيراتور ا ليكستريميتي يعني خصني نحدد تي دو اكس شنو كتساوي لي. دونك باش نحدد تي دو اكس شنو كتساوي غادي ندير تي دو اكس كتساوي لي هاد لا كونتيتي مضروبه في هاد لا كونتيتي بلس هذا يعني غادي نرجع كلشي من واحد الناحيه نخرج غير تي دو اكس. من نخرج تي دو اكس غادي نعوض x ب L لانني باغي لا تمبيراتور à l'extrémité ديال لا كويير ونحسب لي بارامتر ديالي. دونك غادي نعوض في كل بلاصه عندي فيها x نعوضها ب L. دونك من غادي ندير لا ديمونستراسيون ديال لا غولاسيون ديالي غادي تكتب لنا بهذه الطريقه. عندنا تي انفيني قلنا لا تمبيراتور ديال لا كوزين اللي هي 24 دوغري سلسيوس. TB هي la température de l'eau 93 degrés Celsius. الكوسينوس ديال L moins L يعني كوسينوس 0 وكوسينوس ديال اوميغا L كنعرف اوميغا وكنعرف 0 كنعرف L. يعني من غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا تمبيراتور على ليكستريميتي غادي تساوي لنا 24.2 degrés Celsius. يعني ان لا تمبيراتور في ليكستريميتي ديال لا كويير غادي تساوي لنا 24.2 degrés Celsius ولا 297.2 كلفين إلا بغينا نحولو للكلفين. واحد الملاحظة إخواني أخواتي لو كوسينوس ديال 36.0 فوا 0.18 راه عطاوه لنا في لي دوني كذلك لأن إلا بقيتو عاقلين معايا عطاو لنا كوسينوس ديال 6 هيا كوسينوس ديال 6.48 هي 325.95. دونك السؤال الاخير اللي طلبوا منا غادي نحسبوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور اونتر ليكستريميتي دو لا كويير اي لا بارتي ايميرجي. دونك حسبنا اخواني اخواتي لا تمبيراتور على ليكستريميتي تلقيناها 24.2 ولا بارتي ايميرجي قلنا هي لا تمبيراتور ديال الماء اللي هي 93. دونك طلبوا منا اننا نحسبوا غير لا ديفيرونس دو température. Donc la différence de température غادي يساوي لنا TB moins TL يعني 93
موان 24.2 غادي تكون هي 68.8 دوغري سيلسيوس، واللي هي 341.8 كلفين إلا بغينا نحولو للكلفين. دونك حتى لهنا إخواني أخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهاية ديال التمرين ديالنا. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا معنا وتذكرتوا كاع العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا في لابارتي ديال لي زيلات. الا كان عندكم اخواني اخواتي شي تساؤل خلوه لي ان شاء الله في لي كومونتير تحت لا فيديو. غادي نحاول ان شاء الله نجاوب على الاغلبيه ديال لي كومونتير، لانه كيوصلني عديد من لي كومونتيرات وعدد من التساؤلات، ما غاش نقدر نجاوب على كاع الاخوان والاخوات. داكشي علاش كنعتذر لكم مقدما. ومن بين الحوايج اللي حاولت انني نضيفهم في لي فيديو ديال القناه هو انني غادي ننزل هذا التساؤل هذا، غادي يكون بمثابه اضافه للفيديوهات ديال القناه. هو اننا غادي نحاولوا ان شاء الله نكونوا واحد بحال ثقافه عامه دونك لكاع الاخوان والاخوات. دونك غادي ننزل ان شاء الله انايا التساؤل هذه المره. دونك الهدف من هذا السؤال ماشي ان الاخوان يمشوا لجوجل يديروا لنا كوبي كولي ديال شنو غادي يتلقاو وينزلوه لنا في الكومنتير، لا. الهدف هو ان الاخوان يدرسوا السؤال ويحاولوا انه يشرحوه بالطريقه ديالهم. يعني الانسان الا عرف كيفاش يشرح واحد الطريقه او يشرح واحد السؤال، يعني انه هذا الانسان راه عارف وفاهم السؤال مزيان. دونك الهدف كما قلت اخواني اخواتي هو ان الاخوان يحاولوا انهم يدرسوا لنا السؤال اللي غادي يتنزل في كل حلقه، ويحاولوا انه يشرحوه بطريقه مبسطه في لي كومونتير ديالهم. دونك هكا كاع الاخوان يستافدوا، الناس اللي ما كتعرفش المعلومه غادي تعرفها، ويكون عندنا واحد التبادل، يكون عندنا واحد الاشتراك ديال المعلومات اللي كل واحد فينا كيعرفهم. دونك السؤال ديال الحلقه هو كيف تحدث ظاهره قوس قزح؟ كومون سو برودوي لو فينومين اركونسيال؟ دونك هذا هو السؤال ديالي. دونك ان شاء الله اخواني اخواتي غتحاولوا انكم تجاوبونا بالطريقه ديالكم وعلى حسب الفهم ديالكم في لي كومونتير. واللي عنده شي سؤال بغى انني ننزلو في لا فيديو اللي جاي ان شاء الله يخليه لنا كذلك في لي كومونتير. والسؤال اللي غادي ياخذ اكبر عدد من لي لايك هو اللي غادي ننزلو ان شاء الله في الفيديو القادم. دونك نتمنى لكم اخواني اخواتي التوفيق في المسيره الدراسيه ديالكم. واللي عجبكم المحتوى والقناه ديالنا ما تنساوش انكم تدعمونا بالاشتراك وباللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.